Sangap. 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 Hah? Ngaku hujan. Bengkel hujan. Dulu. Bengkel hujan. Bengkel hujan. Waktu kembali apa tahu dia ke motor masih berkau kat terima ke kedai di kat orang Kelang. Itu kembali ke motor saya. Kalau tahu dia sekali macam tu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام السلام عليكم يا حضرة أهل الله تعالى السلام عليكم يا حضرة أرواح القدس السلام عليكم من بر الله السلام عليكم يا رجال الله السلام عليكم يا رجال الله السلام عليكم يا نقباء يا نجباء ويا عباد ويا أوتاد ويا طيور يا عمل الأربعة ويا إماما ويا قطب الفرد الغوث ويا أهل بدر ويا سيدنا الخضر تحية من إليك وأتوسل بكم إلى الله تعالى بقضاء حاجتي وتيسير أموري أغيثوني سريعا بغوث الله وأعينني بأمر الله وانظروني بنظرة الله وانصروني بنصرة الله وأمدوني بمدد الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين سيدنا جبريل ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل إلى حضرة العرش عليهم السلام شيء لله من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربين ثم إلى الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة الراشدين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا ومن حقوق علينا ومن ينتسب إلينا كل أجمعين ثم خصوصا إلى سيد الخضر بن مكان للسلام ثم خصوصا إلى سلطان الأولياء قطب رباني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم خصوصا إلى شيخ أحمد الديرابي وشيخ أحمد البني وشيخ محمد الحق النازلي وشيخ جلال الدين السيوطي وابن عطاء الله السكندري وشيخ أحمد البدوي وشيخ خالد بن شيخ إبراهيم ثم خصوصا إلى أمهات المؤمنين وخلفاء الراشدين وأربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمام الشافعي وقدر في الدين ثم إلى الحبائب ورجال الغائب عن النوبة في كل مكان في كل زمان ثم خصوصا إلى أبي وأمي ثم خصوصا إلى شيخنا تنقر هاجي عبد الله بن تنقر هاجي عبد الرحمن إلى روح تنقر هاجي عبد الواحد الرحمن إلى روح أبي علي بن جعفر إلى علي رس ثم خصوصا إلى روح المرحوم وجميع أوليائك الصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شكرا لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة
ولرزق يا رزاق كلنا مسيلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله وبالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Makan dah? Bila? Petang tadi? Malam ni ada makan tak dah? Belum ni? Ada makan lah? Belum masak lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki yang memberi taufik kepada kita dapat kita mensyukuri nikmat kesihatan, keafiatan, waktu, penglihatan, pendengaran, kewarasan, gerak diam dapat digunakan kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita perbaiki niat kita, qasad kita, tujuan kita duduk dalam majlis ilmu, ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dapat kita mensucikan hati daripada niat-niat yang membinasakan amal ibadah kita. La haula wala quwata illa billah. Yang kita belajar kerana nak menjunjung perintah Allah, kita mengaji kerana nak mencari redha Allah, kita mengaji kerana nak beramal dengan ilmu, kita mengaji supaya Allah menunjukkan kesilapan, kesalahan, kemaksiatan yang ada pada zahir dan batin kita, agar dapat kita perbaiki secepat mungkin sebelum datangnya kematian. Yang mudah-mudahan dengan asbab kita mengaji, kita belajar kerana Allah membimbing zahir dan batin kita ke jalan yang lurus seperti mana yang Allah bimbing para nabi, para rasul, para awliya illahi solihin. Dan mudah-mudahan tersebar keberkahannya kepada seluruh ahli keluarga kita khususnya, dan sekalian sahabat andai, kawan-kawan, rakan-rakan kita semua yang muslim. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambungan kitab Misbah Munir. Jadi bagi kawan-kawan yang baru nak ikut, yang nak ikut kelas pengajian tauhid, kitab ni masih awal lagi, dan ada di tempat lain masih awal lagi daripada ni lagi. Ni kita sampai bab apa? Sifat yang ke 12. Dalam kitab ni kita sampai sifat yang ke-12 dah. Muka surat berapa 12. Muka surat sifat yang ke-12, 13, 12. Muka surat 63. Jawi 26, 64. Huraian sifat yang ke-12 artinya sifat pelihat. Dah baca ke belum? Baca separuh dah. Tapi kawan-kawan yang risau jangan bimbang, tempat lain saya ada baca kitab ni lagi tapi masih awal lagi. Di Tanjung Bidara itu, di Surau Khawarizmi itu, minggu kedua keempat kuliah duha. Masih awal, kitab ni masih awal, baru muka surat 10 macam tu lah lebih kurang. Dan kitab ni banyak tempat saya baca, dalam seminggu ada 3-4 kali lah kalau tak silap, lebih kurang lah 3-4 kali, 4-5 kali seminggu. Dalam sebulan lebih 20 kali kot baca kitab ni insya-Allah. Jadi boleh mengaji insya-Allah. Jangan putus asa, ngaji sungguh-sungguh. Ada kitab, kena ada kitab. Yang tak ada kitab, beli kitab.
Kemudian rajin buat catatan. Kalau kalian nak rakam, silakan rakam dengan niat dan tujuan yang baik, silakan. saya izinkan, nak sebar-sebarkan boleh. Kemudian apa tujuan kita rakam? Supaya kita di masa lapang boleh tengok balik lah. Sebab mustahil kita nak ambil dalam kelas, nak ambil 100%. Kadang-kadang dapat 5% je, selebihnya kita tidur dan sebagainya. Jadi tu guna rakaman. Nanti free boleh buka kitab balik, dengar balik. Kalau nak cepat dapat lah. Kemudian istilah-istilah yang kita dengar, fahamkan cepat-cepat, fahamkan betul-betul. Jangan istilah-istilah yang kita dengar tu kita biarkan dia berlalu macam tu tanpa kita faham. Kalau tulis pun pastikan yang kita tulis tu kita faham. Usahalah, kalau tak faham tak apa, tapi usaha faham dia. Tu cara nak ngaji tauhid supaya cepat nampak, insya-Allah dengan izin Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, 1 jam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Apa ayat dia? Dan bagi sama dan basar itu ada 3 jenis. Dan bagi sifat sama' dan sifat basar itu ada 3 ta'alluq. Jadi kita dengar perkataan tadi, sama', basar, ta'alluq. Sama' artinya sifat pelihat Allah. Basar artinya sifat sama' artinya sifat pendengar Allah, minta maaf. Dan basar artinya sifat pelihat Allah. Ta'alluq maksud ta'alluq urusan bagi sifat, peranan bagi sifat. Sifat sama' basar tu apa peranannya, apa ta'alluqnya. Tu. Jadi sifat sama' dan sifat basar ataupun sifat basar itu adalah sifat yang wajib pada akal, ada pada zat Allah. Apa erti wajib pada akal? Wajib pada akal bermaksud sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata. Mesti ada semata-mata, mesti ada sedia kala lagi dan kekal ada selama-lamanya. Tidak menerima berubah menjadi tiada. Itu erti wajib akli. Wajib akal yang ada pada Allah itulah. Perkara yang wajib pada akal, yakni perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sungguh-sungguh. Tidak boleh berubah menjadi tiada sekali-kali. Jadi nak mengaji tauhid ni, hukum akal tu kita mesti faham baik-baik. Mesti faham betul-betul. Nak mengaji tauhid, hukum akal tu mesti fahamkan betul-betul. Walaupun 3 tu, tapi kalau tak faham, payah kita nak mengaji tauhid, nanti tak nampak jalan. Jadi hukum akal ada 3, saya selalu ulang. Yang pertama wajib akli. Wajib akli bermaksud sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sahaja, mesti ada semata-mata, tidak boleh berubah menjadi tiada. Contohnya ada Allah. Jadi ada Allah itu wajib. Sedia kala Allah itu wajib mesti. Kekal Allah wajib mesti. Ketunggalan Allah wajib mesti. Dan seterusnya lah. Perkara yang wajib bagi Allah tu banyak, bukan 20 saja. Bukan 20 saja. Kalau orang kalau ada fahaman-fahaman ataupun ada di pihak-pihak lain ni mengatakan kita mengaji sifat 20 ni, mengaji sifat 20 ni adalah orang yang hanya beriktikad Allah memiliki 20 sifat saja, itu fitnah, bohong ni. Kita bukan beriktikad Allah hanya ada 20 sifat. Allah memiliki segala sifat kamalat, segala sifat kesempurnaan. Tidak ada yang mengetahui hakikat sifat-sifat kesempurnaan Allah melainkan zat Allah Ta'ala sendiri. Adapun yang 20 ni yang yang dituntut sebagai tuntutan fardu ain atas setiap laki-laki dan perempuan yang muslim, wajib mengetahui, mempelajari, memahami serta mengiktikadkan di dalam hati. Baik, jadi kita dah sampai kepada sifat yang ke-12. Jadi ingat, 12 itu hanya nombor, 12 itu hanya sebutan, 12 itu hanya tuturan sahaja, bukan memberi erti sifat Allah itu ada turutan beratur dulu dan kemudian nombor 1, lepas tu nombor 2, nombor 3, bukan itu nombor je, nombor 12. Jadi kalau kita nak letak basar ni nombor 1 pun boleh, nak letak sifat basar ni dalam kiraan nombor 3 pun boleh, nak letak sifat basar ni dalam kiraan nombor 20 pun boleh, tak ada masalah. Cuma jangan kita faham
sifat Allah itu beratur dulu dan kemudian. Bukan sifat yang beratur dulu kemudian ni sifat kita Abu kita sifat kita makhluk ni ada dulu kemudian. Hidup dulu ada dulu, lepas tu baru Allah kurniakan sifat hidup, lepas tu baru Allah kurniakan kita sifat pendengar contohnya, baru kemudian lepas tu bagi sifat pelihat pula dan sebagainya. Sifat kita makhluk ada dulu kemudian. Sifat Allah tidak ada dulu dan kemudian, bahkan sekalian sifat Allah itu qadim lagi, azali, sedia kala semuanya. Baik. Jadi sifat basar artinya sifat pelihat. Sifat pelihat. Jadi kita perlu membezakan di antara pelihat dengan melihat. Pelihat itu nama bagi sifat. Melihat itu nama bagi perbuatan ataupun ta'alluq. Bila kita sebut melihat, itu perbuatan dah. Boleh beza tak melihat dengan pelihat? Saya boleh melihat, sekarang ni saya boleh melihat kerana Allah Ta'ala mengurniakan kepada saya sifat pelihat. Jadi dengan adanya sifat pelihat itu, saya boleh melihat. Faham Abu? Jadi sifat Allah, apa perbezaan di antara sifat pelihat Allah dengan sifat pelihat kita? Tadi yang pertama, sifat pelihat Allah wajib, mesti. Sifat pelihat kita ni hukumnya harus. Sifat pelihat kita hukumnya harus. Mana harus pada akal. Apa maksud harus pada akal? Perkara yang boleh ada dan boleh ada, boleh tiada. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Itu erti harus pada akal. Ambil, catat, tulis, jangan angguk-angguk je. Nanti angguk-angguk nanti minggu depan tanya melopong tak boleh jawab. Jadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib, sifat pelihat kita harus. Sebab tu ada manusia yang buta, ada manusia yang pelihat. Ada manusia yang boleh melihat, ada manusia yang buta. Itulah dalil sifat melihat kita ni harus saja, bukan wajib. Yang memiliki sifat pelihat yang wajib ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Mari kita mengaji mengenal Allah. Mengenal Allah dengan makna mengetahui apakah sifat-sifat Allah. Itu maksud mengenal Allah. Bukan mengetahui Allah itu Tuhan sahaja. Bukan mengetahui nama Tuhan itu Allah sahaja. Bukan. Jadi ulama tauhid, ulama kalam mengatakan yang dimaksudkan dengan mengenal Allah itu ialah kita mengetahui apakah sifat-sifat yang mesti ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sifat-sifat yang mustahil ada pada zat Allah? Apakah sifat yang harus bagi Allah? Itu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Secara teori lah, secara teori. Adapun pada hakikat orang mengenal Allah ni, dia beramal dengan apa yang dia dah faham dengan teori ni dulu, sehingga dia menjadi orang yang takut kepada Allah, malu kepada Allah, gerun kepada Allah. Zahir dan batinnya terselamat daripada melakukan dosa dan maksiat, sentiasa mengingat hatinya tidak leka lupa lalai dengan Allah. Itu lain. Itu orang yang sebenar-benar mengenal Allah tu, arif billah tu. Tapi sebelum mereka macam tu, dia ngaji ni dulu. Kenal dulu, fahamkan dulu. Baik. Bila sebut sifat sama, dia ada ta'alluq. Bila sebut sifat sama, dia ada ta'alluq. Apa maksud ta'alluq? Tadi dah ulang dah, ta'alluq maknanya peranan peranan bagi sifat. Baik, apa peranan sifat? Faham baik-baik supaya kita boleh membezakan di antara sifat pelihat Allah dengan sifat pelihat makhluk. Kita selalu sebut Allah Maha melihat, Allah Maha melihat. Apa yang kita faham dengan Allah Maha melihat? Bagaimana Allah melihat? Apa perbezaan Allah Ta'ala melihat dengan kita melihat? Sebab tu kita diwajibkan belajar sifat-sifat Allah ni secara tafsil. Apa maksud tafsil? Huraian. Kena huraikan. Kena huraikan, kena terangkan supaya kita faham akan perbezaan di antara sifat Allah dan sifat kita makhluk. Kalau kita tak boleh membezakan, maknanya kita akan menyamakan. Lawan bagi menyamakan, membezakan. Lawan bagi membezakan, menyamakan. Jadi kalau kita tak boleh membezakan, nanti kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Apa hukum menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Bukankah syirik?
Sebab itulah kita wajib kena belajar supaya kita faham, sifat Allah, sifat pelihat Allah begitu, sifat kita begini. Baru boleh beza. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak bezakan yang mana zat Allah, yang mana zat makhluk, yang mana sifat Allah, yang mana sifat makhluk, yang mana perbuatan Allah, yang mana perbuatan makhluk, kalau kita tak ada ilmu. Sebab tu menuntut ilmu tu fardu wajib. Maka bertuahlah orang-orang yang Allah pilih, jadikan penuntut ilmu. Mustahil kita boleh duduk dalam majlis ilmu kalau tidak dipilih oleh Allah. Ni semata-mata rahmat Allah kita dapat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kekal nikmat ni sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mati sebagai penuntut ilmu. Mai masuk pakat ngaji. Mai masuk free je, tak ada bayaran apa. Free. Tolong tap screen. Makin banyak like, makin video kita, kelas kita ni pergi serata dunia. Kalian dapat pahala, Allah tak kurangkan sikit pun. Kalau ada 100 orang, 50 orang belajar ilmu tauhid ni, asbab kita yang berusaha menyampaikan, segala pahala mereka tu masuk dalam buku akaun kita. Takkan tak mau? Kita duduk saja, kita tak pandai nak mengajar. Contohlah, kita tak pandai nak mengajar, kita kongsikan kuliah. Majlis-majlis ilmu yang baik kita kongsikan. Asbab kita kongsikan tu, ada orang-orang yang sedang tercari-cari boleh jadi jumpa, ataupun orang yang tak pernah tahu, dia dengar tiba-tiba terpikat hati ni nak belajar. Asbab kita yang berusaha mengongsikannya, maka segala pahalanya masuk dalam buku amalan kita. Pahala mengaji dia tu, kalau dia beramal, pahala lain pula. Lepas tu dia ajar orang lain pula, contohnya, pahala lain pula. Jadi biar kita ni cerdik cari pahala banyak. Dengan mudahnya Allah nak mudahkan kita. Pakat-pakat tolong, pakat-pakat bantu tegakkan akidah ahli sunnah wal jamaah ni, kerana fahaman-fahaman yang selain daripada ahli sunnah ni pun mereka bersungguh-sungguh menyebarkan. Jadi kalau kita sendiri tak nak tolong, kita sendiri tak nak bantu, siapa kita nak harapkan? Jadi pakat-pakat tolong agama, mudah-mudahan ada jasa yang kita tinggalkan pada agama ini sebelum kita mati. Baik, okey. Jadi ta'alluq sifat basar itu ada 3. Ada 3 urusan sifat basar. Tak apa, tak faham, tak apa, dengar dulu, nanti mengaji lagi. Sebab tu ikut kelas. Tekan butang notification tu supaya kalian tidak tertinggal kelas-kelas ni. Yang pertamanya dipanggil ta'alluq suluhi qadim. Tak apa kita baca sebagai 2 pun tak apa, asalkan faham. Pelan-pelan ngaji. Nabi SAW bersabda, agama itu padat. Agama Islam ni padat, padu, mantap, keras. Maka Nabi kata, galilah dengan perlahan-lahan. Jangan kalut-kalut. Benda keras, kalau kalut dia pecah. Kalau benda keras kita kalut nak tebuk lubang, dia jadi dia kena korek pelan-pelan, korek sikit-sikit. Ilmu tu macam tu. Tak boleh kita nak dalam masa singkat nak faham semua benda, mustahil pada adat. Lagi pula nanti boleh merosakkan kita, jadi putus asa. Kita target, bulan ni aku mesti faham ilmu tauhid. Tiba-tiba cukup sebulan taknya faham, putus asa dah. Malas dah aku. Jangan. Ngaji, teruskan ngaji, betulkan niat, ngaji saja. Usaha untuk faham. Yang memberi faham Allah, bukan usaha kita, tapi disuruh usaha. Dengan usaha itulah asbabnya kita mendapat kebajikan daripada Allah. Walaupun tak faham. Untung kita mengaji ni, sahabat. Kita mengaji agama ni untung. Faham ke tak faham ke, tetap dapat kelebihan yang Allah janji, seandainya niat kita ikhlas. Contohnya malam ni kita ikut kelas, kita dengar tak faham sehabuk pun, contoh, tetap dosa kita diampunkan oleh Allah, mendapat redha Allah, dikasihi oleh Allah, sampai pahalanya kepada ibu bapa kita. Tak faham, kalau faham cerita lain pula. Tak amalkan lagi, kalau amal lain pula. Jadi tak rugi. Tidak ada istilah rugi duduk dalam majlis ilmu, walaupun tak faham. Yang rugi yang tak hadir majlis ilmu tu rugi. Jadi ngaji je, dengar je, dengar je. Nanti lama-lama Allah bagi faham, insya-Allah. Allah nak tengok kita bersungguh ke nak ngaji, bersungguh ke nak kenal Allah. Allah ujilah dengan payah, dengan pening, dengan susah dulu.
barulah ada kelazatan, barulah ada kenikmatan. Benda yang dapat dengan mudah tak seronok. Biasanya benda yang seronok ni benda yang dapat dengan payah. Biasa benda yang dapat dengan mudah ni benda murahan. Benda murahan. Tepi-tepi jalan boleh kutip-kutip. Tapi benda mahal, tak boleh kutip-kutip tepi jalan. Kena gali, kena salam dan sebagainya. Kadang-kadang kena gadaikan nyawa. Nak dapat benda yang sangat bernilai. Ini ilmu tauhid lebih-lebih lagi. Ibaratnya kalau ilmu tauhid ni, kalau orang mancing ibarat tu ikan mahal-mahal tu. Ikan murah-murah boleh tangguk tepi-tepi tu je bu. Ikan mahal kena laut dalam tu. Gorgon. Kerapu naga. Apa lagi? Jenah ikan merah tu kena pergi laut dalam bu. Dia tak ada tepi-tepi pantai Tanjung Dara tu kau pergi lah. Kalau ada ke jumpa ikan merah tu nak kiamat ke tu jawabnya. Apa ni tengah tu nak ikan kerapu masuk menyelam dalam tu, kena pergi cari celah-celah karang lah. Jadi ilmu yang mahal dia tak dapat dengan kena cedok susu ke sambil-sambil main air cedok, tak apa. Ini kalau ngaji tauhid ni sambil-sambil main-main payahlah nak dapat. Apa ada adatnya payah. Sebab tu kena bersungguh sabar yang tinggi. Sabar yang tinggi. Semua orang ada peluang untuk faham ilmu tauhid, ilmu akidah ni. Tu kembali kepada usaha kita lah, tengok macam mana. Ada adatnya, hukum adatnya, siapa bersungguh dia dapat. Adatnya benda dunia pun macam tu. Bersungguh dapat, tak bersungguh taknya dapat pada adat. Hukum akal kata kau makan tidur pun Allah boleh bagi pandai segala jenis ilmu. Makan tidur alim segala ilmu. Allah Maha Kuasa bagi macam tu. Tapi siapa yang dapat macam tu? Makan tidur alim. Makan tidur alim. Alim lah, alim makan, alim tidur. Ilmu tak ada. Faham tak ada? Baik, ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim. Faham maksud suluhi? Suluhi. Suluhi tu bahasa Arab, bahasa Melayunya suluhi tu makna padan. Suluhi makna padan. Suluhi makna patut. Suluhi makna boleh. Patut, padan, boleh. Macam mana? Buat contoh. Kita ada RM10. Sekarang dalam poket saya ada RM10. Contohlah. Tak ada. 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 Ada RM10. Layak tak saya nak beli barang harga RM10? Layak tak? Patut tak kalau saya nak beli? Boleh tak saya nak beli? Sebab apa pula? Sebab saya ada RM10. RM10 tu melayakkan saya, mematutkan saya, membolehkan saya beli barang yang harganya RM10. Dah beli ke belum? Belum. Cerita patut je. Benda tak berlaku lagi, saya tak pergi beli lagi. Patut je beli, faham? Jadi patut itulah yang dipanggil suluhi tadi tu. Boleh faham? Dia tak berlaku lagi, cuma cerita patut beli. Saya buat contoh tu nak bagi faham maksud suluhi tu. Kalau bahasa Arab kita taknya faham, mati hidup balik pun tak faham suluhi itu apa benda. Suluhi apa benda suluhi. Ta'alluq sifat basar ada 3. Suluhi qadim. Apa suluhi qadim? Entah. Tadi bukan main ni. Sebab tu kena faham. Faham apa yang kita tulis tu. Suluhi apa maksud? Suluhi makna patut, padan, layak. Okey, bila dah faham perkataan suluhi, patut, padan, layak, boleh, qadim pula. Qadim ni selalu dah kita dengar kan? Qadim maksudnya sesuatu yang tidak ada permulaan. Sedia kala orang panggil. Sedia kala. Qadim maksud sedia kala. Di sisi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, sedia kala tu bermaksud sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya. Itu suluhi, itu maksud sedia kala. Jangan ikut ada mamak tu, mamak Penang tu.
Dia kata Allah Ta'ala tu ada permulaan, kata dia, na'udzubillah min zalik. Dia terjemahkan ayat Quran, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Itulah dalilnya, Tuhan tu yang awal. Apa maksud awal? Awal ni maknanya asalnya kosong, kemudian dia muncul. Itu awal, dia faham kat situ. Sesat lagi menyesatkan. Hati-hati kalian nak mengaji tafsir. Hati-hati kalian nak mengaji tafsir hadis, nak mengaji tafsir Quran. Hati-hati sebab tu kena cari guru yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, yang berakidah sifat 20, yang ngaji dan berpegang dengan sifat 20 ni, yang mengajar kita ilmu tafsir Quran dan yang mengajar kita tafsir hadis. Kalau kita ambil guru yang menolak sifat 20 ni mengajar tafsir hadis, habislah kita. Memang dia akan terjemahkan Quran, dia akan tafsirkan Quran mengikut akidahnya yang salah tu. Sebab tu saya selalu pesan pada orang-orang yang anggap saya ni sebagai guru, yang menganggap saya bukan guru, tapi mana-mana yang menganggap saya sebagai guru, itu nasihat saya. Jangan berani-berani mendekatkan diri mengaji dengan orang yang bukan dari pada kalangan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan. Sama ada tafsir, hadis, walaupun fiqh sekalipun, jangan. Nanti dia akan menyelitkan fahaman-fahaman dia tanpa kita yang jahil ni sedar. Faham tak tu? Sebab tu adab nak mengaji kena yakin dengan nasihat guru. Kalau guru kata jangan. Tu adab batin. Adab murid dengan guru, adab batin. Mana adab hati kita dengan guru, mesti meletakkan keyakinan yang guru boleh membimbing kita kepada jalan yang sebenar. Kalau kita mengaji tapi hati kita tak yakin dengan guru tu, jangan ngaji dengan guru tu, pergi cari guru lain. Tak ada faedah kita berguru dengan seorang yang kita bersangka jahat dengan dia. Faham tak tu? Tak ada faedah, tak ada berkah. Allah tak bagi berkat ilmu nanti. Tu adab murid dengan guru. Akhir zaman ni ramai orang mengaji, ramai orang belajar agama. Boleh kata ramai lah juga, tapi dalam ramai-ramai tu paling ramai yang tidak beradab dengan guru. Nak bandingkan dengan yang beradab, yang tak beradab ni lagi ramai. Yang beradab ada seorang dua macam tu je lah. Yang lain-lain tu kadang-kadang zahirnya mengadap guru, tapi hatinya bersangka buruk dengan guru, tak yakin dengan ilmu guru, cerita yang tak elok belakang guru, cari aib ahli keluarga guru. Na'udzubillah. Tengaji bab adab. Hari Isnin malam Selasa kita ada baca kitab Ta'limul Muta'allim, baru baca sekali. Ngaji bab adab, belajar sikit-sikit sambil kita mengaji ilmu-ilmu fiqh, ilmu syariat, ilmu tauhid. Sambil-sambil tu ambil tahu lebih kurang sikit-sikit adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Walaupun kalian ni duduk secara online, kalian tetap bergelar penuntut ilmu, maka jagalah adab-adab. Jaga adab-adab ni, jaga adab kita. Supaya Allah bagi kita ilmu yang berkah. Kita nak ilmu berkah. Apa kata tuan pengarang kita Ta'limul Muta'allim tu, dia kata pada zaman dia tengok ramai orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, tetapi mereka tidak mendapat maksud menuntut ilmu. Dia tak dapat maksud dengan kesungguhan dia belajar tu, dia tak dapat maksud. Belajar tapi tak sampai maksud. Tujuan tak sampai. Nak dapat redha Allah tak dapat. Nak beramal dengan ilmu tak dapat. Nak berubah jadi yang lebih baik tak dapat. Sebab apa? Salah jalan menuntut ilmu. Cara dia menuntut ilmu tu salah jalan cari ilmu. Macam-macam lah. Jadi jangan kita masuk dalam golongan tu. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, jadi suluhi maknanya apa tadi? Patut, padan, layak, boleh. Qadim maksudnya sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Tahu tak apa maksud sedia kala? Faham tak apa maksud sedia kala? Sedia kala itu bermaksud sesuatu yang tidak ada
Tu di sisi akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Bila sebut sedia kala, bila sebut azali, bila sebut qadim, menunjukkan kepada sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya. Tak macam tu Mamak Wahabi tu dia kata apa? Mamak Wahabi tu dia kata apa? Allah ada permulaan. Pula dah. Ada permulaan tu sifat kita alam. Alam ini ada permulaan. Alam ini berasal dari tiada. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Tu maksud ada alam tu ada permulaan, kita ada permulaan. Kalau Allah Ta'ala juga ada permulaan, serupalah sifat Allah tu dengan sifat alam ni. Padahal terang-terang dalam ayat muhkamah Allah sebut dah, laisa kamitslihi syai'un, dia tak serupa dengan sesuatu pun. Zatnya tak serupa dengan zat makhluk, sifatnya tak serupa dengan sifat makhluk, perbuatannya tidak serupa dengan perbuatan makhluk. Tiba-tiba kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan ada awal pula dah. Allah ada awal, kita ada awal. Serupa dah? Serupa ke tidak? Tak rosak akidah serupakan Tuhan dengan makhluk. Ngajilah sahabat, ngaji baik-baik. Akhir zaman ni banyak fahaman-fahaman yang merosakkan akidah. Kalian kena tahu, kalau kalian punya akidah salah, sesat, kalian punya amal sejak daripada kecil, akil balik sampailah ketua, Allah tak terima satu pun. Sebab tu kata Imam Ghazali pesan, wajib ada perasaan takut dalam hati, rosak akidah. Wajib ada perasaan takut, rosak akidah dalam hati. Wajib ada perasaan takut, rosak akidah. Wajib ada perasaan tu. Kenapa pula wajib kena ada? Sebab kalau tak ada perasaan takut, rosak akidah, kita tidak akan bertindak menyelamatkan dan menjaga akidah kita. Kenapa kalian kunci pintu rumah? Kenapa kalian simpan duit dalam bank? Kerana takut harta kalian dicuri, dirompak. Betul? Jadi perasaan takut harta tu rosak, dicuri, dirompak, itu yang akan menyebabkan kalian bertindak menjaganya. Membuat yang sepatutnya agar harta kalian, duit kalian tersimpan dengan baik, dengan selamat. Kalau rumah tu dikunci, dimangga, letak CCTV, panggil jaga dan sebagainya. Sebab apa tu? Takut, risau, bimbang. Tapi kita ni takut risau hilang benda dunia je. Takut hilang harta, takut hilang duit, takut hilang pangkat, takut hilang jawatan, takut hilang populariti, takut hilang follower, takut hilang macam-macam lagi. Tetapi akidah hilang tak takut. Iman hilang tak takut. Akidah hilang tak takut. Risau kalau kerja tak dapat gaji, tapi tak risau kalau ibadat tak dapat kebajikan. Kalau kerja tak dapat gaji risau, tapi kalau beribadat tak dapat kebajikan, kita tak risau. Jadi kena hati-hati. Cerita dunia, cerita akhirat. Sebab kita ni mukmin, orang yang yakin dan percaya adanya hari akhirat, adanya kehidupan yang kekal selepas daripada mati besok. Di situ kita akan dibalas oleh Allah dengan segala amal ibadah yang kita buat. Bukan ibadat ni asalkan buat Allah terima, asalkan buat Allah terima. Tak, dia ada pantang larang, syarat rukun. Di antara tunjang utama amalan kita nak diterima oleh Allah, wajib memiliki akidah yang betul. Kalau buat ibadat sebanyak apa pun, kita wakafkan segala harta kita fi sabilillah, pergi perang sabil, dalam keadaan akidah kita sesat, bukan syahid, tu mati katak aja. Mati katak aja. Kau nak pergi berjuang, nak pergi perang contohnya, dalam keadaan akidah kau salah terhadap Allah, memang orang akan kata kau syahid. Tak, hakikatnya kau mati katak aja. Allah tak terima kau sebagai syuhada, sebab akidah kau salah terhadap Allah. Jadi jangan buat main-main dengan akidah. Jangan buat main-main dengan akidah ni. Jaga baik-baik. Jangan kita berseronok syok sendiri, berasa bila dah tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku dah beriman, akidah aku betul. Dah, belum pasti lagi. Sebab orang kafir munafik pun bersyahadat.
Orang kafir munafik pun syahadah juga, dia pun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah juga. Jadi ngaji betul-betul. Siapa yang sayangkan akidahnya, ngajilah. Siapa yang tak sayangkan iman dan akidahnya, tak payah mengaji akidah. Pergilah buat cerita lain. Tak payah ambil peduli, ambil berat nak mengaji tauhid, nak mengaji akidah, nak mengaji tauhid, nak mengaji sifat 20, tak payah. Ikut je lah mana-mana fahaman yang kalian nak, ikut je lah. Yang mana kalian rasa seronok, selera, ikutlah. Tak payah sibuk-sibuk nak buang masa. Nak buang masa nak kena mengaji, nak ikut kelas, nak ikut jadual, tak payah, tak payah. Kalau kalian yakin dengan tak ambil tahu, dengan tak belajar, akidah kalian akan tetap, akan betul, tak payah mengaji. Tak payah risau-risau. Risaukan harta benda kekayaan kita tu. Kalau boleh bawa mati, kalau besok harta benda kat jawatan tu cagarkan. Bila mati besok, mati kufur, mati besok tak beriman, mati besok su'ul khatimah, cagarkan kita harta benda kekayaan. Cagarkan kita harta benda kekayaan. Kemudian jadi bila digabungkan dengan apa tadi? Suluhi qadim. Bila digabungkan suluhi dengan qadim, bermaksud apa? Patut sedia kala lagi. Patut bagi Allah, maksudnya patut bagi sedia kala lagi. Tu maksud ta'alluq suluhi qadim. Artinya patut dan padan sedia kala lagi bagi mendengar dan melihat. Bolehlah Allah Ta'ala tu melihat sedia kala lagi, sebab dia dah memiliki sifat pendengar pelihat tu sedia kala lagi. Bukan dia buta, bukan Allah Ta'ala tu bersifat pekak, bukan Allah Ta'ala tu bersifat buta. Sedia kala lagi dia telah melihat dah. Faham tak tu? Tu ta'alluq yang pertama. Ingat sahabat ingat kawan-kawan semua. Yang pertama ta'alluq suluhi qadim. Suluhi qadim maksudnya sedia kala lagi, ataupun patut bagi Allah sedia kala lagi melihat, ataupun sedia kala lagi patut Allah melihat kerana dia tidak buta sedia kala lagi. Itu perbezaan sifat pelihat Allah dengan sifat pelihat kita. Sifat pelihat Allah wajib, sifat pelihat kita harus. Sifat pelihat Allah tidak ada permulaan, sifat pelihat kita ada sifat pelihat Allah bukan diciptakan oleh Allah, tapi sifat pelihat kita diciptakan oleh Allah. Sifat pelihat Allah tidak akan binasa selama-lama, tapi sifat pelihat kita akan binasa. Tu beza, boleh beza tak apalah. Boleh beza tak apalah. Sebab bila orang tu boleh beza, selamatlah imannya, selamatlah daripada menyamakan. Faham tak? Kemudian yang keduanya dipanggil tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Perkataan baru tah. Mana istilah yang baru tanjizi. Tadi suluhi. Yang dah faham, yang dah mengaji, dah faham, alhamdulillah. Kita raikan kawan-kawan kita yang boleh jadi baru dengar, baru ngaji, baru join, dah join tak faham-faham. Tak apalah, raikan. Jangan sombong. Sebelum kita pandai dulu pun kita tak pandai juga. Sebelum kita gerti pun kita tak gerti juga. Jangan menunjuk-nunjuk pandai. Jangan memperlekehkan kawan-kawan kita yang baru nak mengaji. Jangan sombong. Jangan sombong. Allah boleh ambil balik segala kefahaman yang Allah dah pinjamkan. Bila-bila masa yang Allah kehendak, malam ni tidur, besok celik jadi bebal gitu tu. Malam ni tidur, pagi besok bangun jadi bebal. Boleh tak Allah nak buat macam tu? Boleh. Kalau yang dah diberi faham, alhamdulillah, segala puji bagi zat Allah yang memberi kefahaman pada kita. Alhamdulillah. Bukan usaha kita yang memberi faham. Baik. Yang kedua tanjizi qadim. Tanjizi qadim ni maksudnya tanjizi, dengan baik-baik perkataan tanjizi. Tanjizi bermaksud tunai.
Tunai. Bukan tangguh-tangguh, tunai. Berlaku dah. Tu tanjizi, berlaku. Tunai, tertunai, berlaku, jadi dah. Tu tanjizi, dah lulus dah, lulus. Tanjizi ni makna dah lulus, jadi dah, tertunai dah. Tadi suluhi apa beza suluhi? Suluhi patut saja. Kalau tadi macam saya ada duit RM10 tadi, patut saja saya beli. Belum tertunai lagi perbuatan saya beli tu. Jangan tidur. Bukan apa? Suluhi itu belum tertunai lagi, cuma patut saya beli. Faham tak? Kamu anggapkan dalam poket kamu sekarang ada RM10. Sekarang ni patut aku beli barang, patut saya beli barang. Tu patut tu suluhi. Belum berlaku lagi beli. Lepas habis kelas ni sekarang, contohnya kita keluar daripada pondok ni, pergi kedai tom yam tu, beli tom yam campur RM10. Bila berlaku pembelian tu, bila berlaku sahaja perbuatan membeli tu, itu dia dah berubah dah, tak panggil suluhi lagi dah, dipanggil tanjizi dah. Dah tertunai dah perbuatan membeli tadi. Faham tak tu? Tu tanjizi, tanjizi. 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 Masih tanjizi. Tanjizi. Faham tanjizi? Baru berlaku. Contoh sekarang hujan tak? Sekarang tak hujan kan? Patut tak Allah turunkan hujan? Tu namanya suluh. Patut Allah turunkan hujan. Belum hujan lagi. Tiba-tiba selang 10 minit gau turun. Siapa yang turunkan hujan tu? Siapa yang perbuat hujan tu? Siapa yang menurunkan air tu daripada atas ke bawah tu? Korang jangan ingat titik-titik hujan tu dia turun sendiri. Kau jangan ingat Kau jangan ingat titik-titik hujan tu daripada atas tu turun ke bawah. Dia turun dengan kudrat dia sendiri. Allah yang menurunkan tiap-tiap titik tu. Faham? Allah yang menurunkan daripada atas ke bawah. Tiap-tiap tu ditadbir oleh Allah. Tiap-tiap air hujan yang turun daripada langit tu, tiap-tiap titik, sama ada yang besar, yang kecil, yang halus, tiap-tiap titik itu diatur oleh Allah. Bukan Allah lepaskan air itu daripada atas, Allah lepaskan pandai-pandai air itu jatuh ke bumi tanpa ditadbir oleh Allah. Tidak sekali-kali. Sebelum ni tahu sampai situ. Kan? Yang kau tahu Allah turunkan hujan je. Macam ni, siram air, pandai-pandai dia turun ke bawah. Macam kita siram air, siram pandai-pandai lah air tu terjun ke bawah. Kita siram je mula-mula, pandai-pandai lah kau turun ke bawah. Kita faham macam tu. Bukan macam tu. Kalau kau faham macam tu, makna salah lah akidah, salah lah faham. Pernah apa jadi apa? Mu'tazilah Qadariyah. Allah yang aturkan daripada tak ada air kepada ada air. Daripada atas tu Allah turunkan ke bawah. Tiap-tiap titik tu Allah yang gerakkan. Bukan gerak dengan sendiri. Faham tak? Pernah terfikir sampai ke situ? Sebab itulah kita tak dapat nak merasakan kehebatan, kebesaran, kekuasaan Allah. Sebab faham kita tak sampai situ. Yang kita faham Allah turunkan hujan, cakap turunkan hujan, kita fikir situ je. Kita tak terfikir daripada hujan tu, daripada atas ke bawah tu, sampailah kering air tu balik, sampailah ke sungai, sampailah ke laut, sampailah ke mana, sampailah masuk ke dalam mulut haiwan ke, masuk mulut kita ke. Semua tu Allah atur A to Z. Faham ke tidak? Itulah dia Allah, duk takbir semua. Hebat tak?
Barulah subhanallah, maha hebat. Bukan air hujan je, yang lain-lain pun ditadbir oleh Allah. Jangan kita ingat hujan yang lain terlepas pula. Sekalian ditadbir oleh Allah. Sekalian ditadbir oleh Allah. Subhanallah. Subhanallah tu maha hebat Allah. Maha hebat Allah Ta'ala. Subhanallah mana maha hebat Allah Ta'ala. InsyaAllah, amin. Jadi bila Allah jadikan hujan tadi, bila Allah ciptakan hujan tadi, daripada tak ada kepada ada hujan, daripada tak turun kepada turun hujan, bila Allah ciptakan saja hujan tu tadi, dipanggil tanjizi, telah tertunailah ciptaannya. Tadi patut je Allah jadikan hujan, tak turun lagi. Bila Allah turunkan saja, berlaku dah, namanya tanjizi. Lepas tu sambung sikit lagi, hadis. Tanjizi, hadis. Hadis makna Melayu baru jadi. Hadis tu makna baharu. Tulis, jangan tidur jangan tidur Kalau macam orang masak tu semua pergerakan tu af'alullah, tu Allah yang jadikan tu. Sudip tu bergerak, masakan kita menggelegak, ikan tu gimari. Kau ingat dia berlaku dengan sendiri Kau ingat benda tu golek-golek dengan sendiri? Kekuatan kau, kekuatan sudip tu. Inilah sebab tu dipanggil ilmu ni ilmu tauhid. Supaya bila kau belajar, bila kita belajar, kita diberi faham oleh Allah, dan bila diberi manfaat oleh Allah, kita akan menjadi orang yang sentiasa mengesakan, mentauhidkan Allah dalam apa jua hal keadaan sekali pun. Apa jua yang kita buat, yang kita dengar, yang kita tengok, yang kita rasa, yang kita alami, yang kita perasan, semuanya itu akan mengingatkan kita tentang kekuatan, kebesaran, kewujudan Allah. Itulah yang berlaku di sisi para nabi, para rasul, awliya illah tu. Sebab tu hati mereka tak pernah leka, tak pernah lalai, tak pernah lupa dengan Allah. Sebab hatinya sentiasa sedar, dia di dalam pentadbiran Allah sentiasa. Kita ni kadang-kadang bila teringat cakap macam ni baru tersedar, ataupun baru yang baru tahu, ada yang baru perasan. Lepas tu kan habis kelas ni kan tutup dah lah. Kalau minum ni kan minum je lah, tak ada pun teringat hati kita bahawasanya yang menggerakkan tangan kita, yang menjadikan gelas ini, yang menjadikan air itu, yang memasukkan air ini dalam mulut kita, yang memberi rasa dinginnya air itu Allah. Tak rasa macam tu. Tapi orang-orang tu rasa. Orang-orang tu rasa semua, sentiasa. Kita jangan kita masa tak minum boleh berzikir tak? Mulut kita boleh berzikir tak? Tak minum boleh tak? Kan? Masa minum boleh berzikir tak? Boleh tak? Boleh. Dengan makna kita mengingat hati kita, yang menjadikan perbuatan kita minum itu Allah, yang menciptakan air itu Allah, yang menciptakan gelas itu Allah, yang menggerakkan tangan kita Allah, yang mengkendaki kita minum pada saat itu adalah Allah. Tu berzikirlah tu sambil minum. Faham? Mengingati Allah maksudnya. Sebab tu dipanggil orang yang tauhid. Mana hatinya sentiasa mengesakan Allah. Walaupun mulutnya bercakap, contohnya, walaupun mulutnya bercakap, walaupun mata dia memandang, hatinya sedar yang memperlihatkan objek itu adalah Allah. Sekarang ni dia mengingat yang memperlihatkan objek-objek ini adalah Allah. Yang menggerakkan akalnya boleh memahami apa yang disampaikan itu adalah Allah. Yang memperdengarkan suara itu pada telinganya adalah Allah. Ni kita belajar teorinya lah, mana tahu dah lah benda tu, tapi ingatnya tak tahulah berapa second, nanti kan lupa dah. Nak cerita orang-orang tu yang Allah Ta'ala tadbir mereka tu tadi, awliya illah tu, wali-waliullah tu, hatinya sentiasa ingat, Kita ni kadang-kadang pun ingat, pun tak tahu lagi, tak pasti lagi diingat tu dengan ingat cara yang betul ke ingat dengan cara yang salah. Itulah dia Mudah-mudahan Allah bagi kita manfaat ngaji tauhid ni. Mudah-mudahan Allah bagi kita manfaat ngaji tauhid ni. Amin ya rabbal alamin.
hatinya sentiasa ingat. Walaupun dia bergaul, walaupun dia bercakap dengan orang, tapi hatinya duk teringat ini dah. Allah. Datang nikmat pun diingat Allah, datang bala pun dia dapat ingat Allah, dapat sedap pun diingat Allah, tak dapat sedap pun ingat Allah. Sentiasa, faham tak? Kita ni ingat Allah bila? Waktu sakit je. Waktu senang kita lupakan Tuhan, bila sakit barulah ingat Tuhan. Jadi pada kita Tuhan ni bagi jadi sakit je. Tuhan ni bagi benda sakit je kat kita. Dah waktu sakit je kita ingat dia. Waktu lapar je ingat dia. Makna kita ni iktikad yang tak sedap semua Tuhan. Yang sedap Tuhan entah ke mana tu kita kata kita dah baik. Itu kita kata kita dah orang yang ingat Tuhan. Itu yang kita ngaku soleh sengih seorang pandang orang atas bawah dah. Berasa suci hati, bersih hati, kenal Tuhan dah. Macam tu. Ini teori. Orang-orang tu arif billah tu bukan teori, dia dah beramal dah, dia dapat manfaat dah daripada ilmu tauhid yang dia belajar, sehingga hatinya gerak-gerinya semua mengingatkan dia kepada Allah. Itulah. Kita ni teori pun tak, kita tak faham lagi. Faham pun taknya beramal lagi. Tahu dah Allah Maha melihat, tapi buat dosa macam biasa je. Betul orang tasawuf kata di sisi ahli sufi kata orang buat maksiat ni dia ejek Tuhan. Orang buat maksiat ni dia mengejek-ngejek Tuhan, dia menganjing-anjing Tuhan. Tahu menganjing tak? Ngejek lah. Tahu ngejek? Nampak poli buat Roblox situ, kita saja Willy depan dia. Itu nama menganjing namanya. Faham? Cabar. Di sisi pandangan ahli sufi begitu. Sebab tu dia orang takut nak buat maksiat. Kita tak pandang macam tu, tapi mereka pandang macam tu. Sebab apa? Dia kata, bukankah kau yakin Allah Ta'ala melihat kau? Bukankah kau yakin Allah Ta'ala mengetahui apa benda yang ada dalam hati kau? Kau yakin tak? Yakin. Kau tahu tak? Tahu. Dah, kenapa kau buat dalam keadaan kau sedar yang kau sedang dilihat oleh Allah? Kenapa kau buat dalam keadaan kau sedar yang Allah Ta'ala dengar apa yang kau buat? Bukankah tu nama nganjing namanya? Bukankah tu namanya mengejek-ngejek? Bukankah tu namanya mencabar-cabar? Sebab tu mereka takut pada Allah. Kita macam mana? Kita sambil-sambil ingat Tuhan, kita ngumpat. Sambil-sambil ingat Tuhan, dalam hati ada dengki, dendam, sangka jahat dengan orang. Sambil-sambil ingat Tuhan tu kita buat maksiat, betapa besar dosa kita. Kadang-kadang sambil sujud dalam solat tu terbayang benda-benda haram. Jahatnya kita. Sedang dalam sembahyang tu berdendam dengan orang. Jahatnya kita. Besarnya dosa kita. Tapi kalau seandainya seseorang hamba itu sedang membuat maksiat, serta dia tahu, dia yakin Allah tidak melihat dia waktu dia itu, jadi kafir. Kalau seorang hamba dia sedang buat maksiat dengan sebab apa? Dia iktikad Tuhan tak tahu apa yang dia buat, Tuhan tak lihat apa yang dia buat. Kufur, murtad, syirik. Itu benda yang ada dalam hati ahli sufi tu. Sebab tu mereka macam tu. Mereka berasa sangat-sangat jahat, mereka berasa sangat-sangat hina dengan Allah apabila mereka jatuh ke dalam maksiat. Sebab apa? Perbuatan dia tu tadi, perbuatan keji dia tu tadi, mengejek-ngejek Tuhan dengan maksiat. Padahal dia tahu Allah melihat, dia yakin Allah tahu, dia yakin Allah nampak, Allah nampak dia, nampak perbuatannya. Yakin, makna mengetahui, melihat dia, tapi dia buat dalam keadaan dia yakin. Makna bukankah itu mengejek-ngejek? Tu beza orang ahli sufi dengan kita. Jadi pada pandangan mereka ahli sufi gitulah, bila buat dosa tu mana macam kita mengejek lah. Dah nampak polis depan tu, patut jalanlah elok-elok. Yang kau pergi Willy buat apa? Kau pergi Superman pula. Kan kau mengejek namanya. Tahu dah benda tu polis tak bagi, saja-saja buat. Apa tu? Tanda-tanda apa tu? Nak tunjuk berani lah tu. Jadi di sisi ahli sufi, bila kita ni buat maksiat, mana nak tunjuk berani dengan Allah, seolah-olah macam Allah tu tak boleh nak jatuhkan bala pada kita. Tu pandangan mereka. Kita tak, hati kita tak sampai situ. Kita bangga dengan maksiat lagi. Ada jangan kata takut, bangga. Bangga.
Soho, usaha memasyhurkan maksiat kita. Bagi tahu semua orang yang kita sedang buat benda yang dibenci oleh Allah. Bagi tahu dalam handphone. Tunjuk. Dedah maksiat tunjuk ke orang, minum arak tunjuk ke orang, berkepit dengan perempuan tunjuk ke orang. Bukankah tu menunjuk-nunjuk dengan dosa? Betul tak? Patutnya dosa ni sorok. Sebab benda kotor, benda aib dah, kita megah dengan dosa kita. Tu peringkat bahaya dah tu. Na'udzubillah min zalik. Berbangga-bangga dengan dosa. Patut takut, patut malu, patut sorok dosa. Ni tak megah tunjuk bagi tahu satu dunia, public. Public sedang berjudi, public sedang minum arak, public sedang dedah aurat, public sedang pakai pakaian seksi, public pergi konsert. Jangan orang tak tahu kita sedang buat maksiat. Takut orang tak tahu yang kita sedang melanggar perintah Allah. Na'udzubillah. Banyak dosa kita. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua. Kita ni banyak dosa. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk bertaubat, dan mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Amin ya Rabb alamin. Tu dia tanjizi apa tadi? Tanjizi estuluhi tanjizi qadim. Betul? Yang kedua tanjizi qadim, betul? Saya silap baca ke tadi? Tanjizi qadim. Qadim tu maknanya sedia kala, makna telah lulus sedia kala lagi. Qadim tu makna sedia kala. Telah lulus sedia kala lagi. Allah melihat dan mendengar. Makna sedia kala lagi Allah telah mendengar, Allah telah melihat. Sedia kala lagi Allah dah melihat. Sedia kala lagi Allah dah mendengar. Bukan baru semalam Allah mendengar, baru semalam Allah melihat. Tak, sedia kala lagi. Apa maksud sedia kala? Tidak ada permulaan bagi melihat Allah tu, tak ada permulaan. Faham tak zakat situ? Sahabat faham tak zakat tu? Suluhi qadim dengan tanjizi qadim. Faham tak? Boleh nampak tak? Cek komen sikit. Daripada tertidur terlelap, saya nak tengok siapa tak tidur. 1, 2, 3. Baru 3 orang faham. Baru 5 orang ni, ada 200 orang. 199. Seorang dah keluar. Kurang lagi seorang, 97. Usaha faham. Kalau tak faham pun tak apa. Nanti belajar lagi, nanti ulang lagi. Kelas kita kan selalu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik boleh hadir kuliah selalu. Sebab tu saya sarankan kawan-kawan boleh rakam. Silalah nak rakam lah. Nak rakam untuk kita nak dengar sendiri free buka kitab balik, dengar balik rakaman. Kat mana tak faham tu ulang balik. Faham ulang balik. Sebab tu kita suka buat contoh, nak mendekatkan faham. Kalau tak buat contoh, ngaji tauhid ni direct aja. Payah kita nak faham. Boleh. Nak rakam silakan. Yang faham alhamdulillah. Allah memberi faham. Yang tak faham usaha lagi. Allah nak bagi pahala mujahadah. Allah nak tengok, Allah sugono, Allah redha tengok hamba-Nya yang bersungguh. Dia tak dapat tapi dia bersungguh, dia tak mengalah. Redha Allah pada dia. Kita buat contoh gini Saya ni nak buat contoh orang yang mujahadah dalam ibadat. Saya penganjur pertandingan mendaki gunung. Ada 2 je peserta. 2 peserta. Yang seorang, pendek cerita, yang seorang ni dia bersungguh-sungguh, tapi dia tak sampai ke puncak pun. Tapi dia bersungguh. Daki sampai separuh jalan tu golek, jatuh ke bawah. Dia naik lagi. Jatuh. Daki lagi. Sampai tamat masa. Naik tergolek. Yang seorang lagi, dia naik dengan mudah je. Sampai ke atas, punyalah sombongnya. Hebatnya aku ni. Nampak tak? Pada saya sebagai penganjur tadi, sebagai yang membuat ujian tadi, saya lebih redha yang tadi tu, yang tak sampai ke puncak tapi
tak berputus itu lebih menggembirakan saya. Itu lebih menggembirakan saya. Dia lagi dekat di hati saya walaupun dia tak sampai ke puncak. Faham tak? Sebab tu usaha tu Allah nak tengok usaha, bukan nak tengok kita soleh ke tak soleh. Sejauh mana, sekuat mana usaha kamu nak menjadi orang soleh, sesungguh mana kamu nak usaha jadi orang soleh. Kamu mati sebelum jadi orang soleh, tapi kamu mati dalam mujahadah, tidak putus harap dengan Allah. Allah redha kepada kamu walaupun kamu tidak jadi orang soleh, daripada kamu jadi orang soleh tapi sombong dalam hati. Faham tak? Jadi jangan sebab kita tak dapat ilmu, yang kita nak cari redha. Kalau ilmu tu yang kita cari, tujuan matlamat kita nak ilmu, nak pandai, itu maknanya niat kita tu telah disesatkan. Niat kita dah disesatkan. Niat kita bukan ilmu. Niat kita nak redha Allah, tapi tak dapat redha Allah melainkan dengan perantaraan ilmu. Kerana amal kita takkan diterima oleh Allah tanpa ilmu. Allah takkan redha pada hamba yang tak beramal. Allah tak redha dengan hamba yang amalnya tidak sah. Nampak tak? Jadi jangan kita terhenti dengan yang namanya ilmu, yang namanya ibadah. Bukan tu yang kita nak cari. Kita nak cari redha Allah. Redha Allah tu yang kita nak cari. Kalau setakat ilmu, Allah boleh bagi siapa-siapa pun. Orang kafir duduk dalam majlis ilmu ni, dia istiqamah, dia ulang kaji, dia boleh pandai, dia boleh faham, tapi redha Allah dia tak dapat kerana dia tidak beriman dengan Allah. Jadi jangan kita tertipu tadi. Sebab tu kalau kita tak mengaji tasawuf, kalau kita tak mengaji tauhid, nanti kita punya maksud kita tersesat. Maksud kita tu sesat. Maksud ibadat tu jadi sesat. Faham tak? Maksud ibadat tu sesat. Yang dia nak bukan redha Allah, yang dia nak alim, yang dia nak soleh, yang dia nak karamah. Jadi dia terhenti kat situ. Dia ingatkan macam dia dah dapat, bila dia jadi orang alim, dia bangga, hebat. Rupa-rupanya dia berbangga dengan yang selain Allah. Kita nak cari Allah tadi. Sebab tu jangan putus asa walaupun kita tak berjaya. Usaha bersungguh-sungguh, tu kerja kita. Yang nak bagi pandai, yang nak bagi soleh, itu bukan kerja kita. Kerja kita usaha beribadah, usaha baiki diri bersungguh-sungguh. Tadi kan saya dah buat contoh tadi. Saya redha tengok tu, walaupun dia tak sampai ke puncak, tapi kesungguhan dia tu mendekatkan diri saya, mendekatkan hati saya dengan dia. Kalau nak bagi hadiah, pendaki gunung yang terbaik, saya akan pilih yang tadi. Pendaki gunung yang terbaik, saya akan pilih yang tadi tu, yang tak sampai puncak tadi. Sebab apa? Kesungguhan dia tu yang memikat hati saya. Faham tak? Sebab tu jangan putus asa. Jangan putus asa. Pandai tak pandai, faham tak faham, siapa bersungguh niat ikhlas, Allah redha dia. Daripada pandai tapi sombong, Allah tak redha walaupun pandai. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua sahabat, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Tanjizi qadim artinya telah lulus dan berlaku mendengar dan melihat pada sedia kala akan barang yang sedia ada daripada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'aninya. Okey, cukup sampai situ kita berhenti. Sampai situ kita berhenti untuk malam ni, sampai situ kita berhenti dah. Jadi tadi kita dah faham ada dua ta'alluq bagi sifat basar Allah. Yang pertama dipanggil suluhi qadim, yakni patut Allah melihat sedia kala lagi, layak Allah melihat sedia kala lagi, kerana dia tidak kerana dia tak buta. Faham tak? Dia tak buta. Allah tak buta. Sebab tu Allah padan patut layak Allah nak melihat sedia kala lagi. Dia tak buta. Tu takluk yang pertama. Suluhi qadim, patut padan layak Allah Ta'ala itu melihat sedia kala lagi. Yang kedua, tanjizi qadim. Apa tanjizi qadim? Terjemah Melayu, telah lulus sedia kala lagi Allah melihat
Tulis sebiji-sebiji macam tu. Telah lulus, sedia kala lagi Allah melihat. Telah tertunai, sedia kala lagi Allah melihat. Telah berlaku, sedia kala lagi Allah melihat. Tulis bodoh-bodoh macam tu je. Tak apa. Kalau tak boleh, kita pusingkan sikit. Pusing, adjust sikit lah. Adjust sikit. Sedia kala lagi Allah telah melihat. Itu terjemah bagi suluhi qadim tadi tu. Tanjizi qadim tu. Sedia kala lagi Allah telah melihat. Sedia kala lagi. Tu Allah Ta'ala telah melihat. Sedia kala lagi telah tertunai Allah tu melihat. Bukan patut lagi dah. Bukan patut Allah melihat dah. Jadi dah Allah tu melihat sedia kala lagi dah. Telah lulus Allah melihat sedia kala lagi. Tu maksud tanjizi qadim. Bila kita kata tadi, setakat tu faham tak? Allah Ta'ala telah melihat sedia kala lagi. Faham tak setakat tu? Faham? Allah Ta'ala telah melihat sedia kala lagi. Soalan kepahaman. Bukan soalan menguji, tidak. Kita tak boleh tanya orang sebab nak menguji, bukan. Itu soalan kepahaman. Baik, soalannya, apa yang Allah lihat sedia kala lagi? Kita dah yakin Allah Maha melihat sedia kala lagi. Apa yang Allah lihat sedia kala lagi? Jawabnya, Allah telah melihat pada sedia kala lagi kepada zatnya dan segala sifat-sifatnya. Allah Ta'ala telah melihat zatnya sendiri. Allah Ta'ala telah melihat kepada segala sifat-sifatnya sendiri sedia kala lagi. Kenapa? Kerana zat Allah dan segala sifat Allah telah wujud sedia kala lagi. Maka Allah melihatlah kepada sesuatu yang telah ada sedia kala lagi, iaitu zatnya dan sifat-sifatnya. Allah Ta'ala melihat zatnya dan melihat segala sifat-sifatnya. Adapun kita makhluk, adapun kita alam, adapun syurga, adapun neraka, adapun dunia, adapun akhirat, tidak dilihat oleh Allah sedia kala lagi. Allah tidak melihat kepada dunia sedia kala lagi. Allah Ta'ala tidak melihat kepada kita sedia kala lagi. Kenapa? Kerana sedia kala lagi kita belum dijadikan oleh Allah. Bukan maksud Allah buta. Kan tadi Allah melihat sedia kala lagi zat dia, yang dia tak lihat kita, sebab kita tak dijadikan lagi. Faham tak tu? Saya bukan cerita pasal ilmu. Kalau ilmu Allah dah tahu dah sedia kala lagi. Jangan keliru soalan. Saya bukan tanya adakah Allah dah tahu, adakah Allah dah lihat kita. Faham baik-baik. Allah melihat sesuatu yang ada. Faham tak tu? Allah melihat sesuatu yang telah ada. Maksud yang belum ada tidak dilihat oleh Allah. Faham tak? Sahabat boleh faham tak? Ke keliru? InsyaAllah. Kita sedia kala lagi kan tak ada. Kau dah ada bu sedia kala bu? Belum kan? Bila kau ada? Tahun 99. Hari apa? Pukul berapa? Tu kau keluar daripada perut. Bila Allah jadikan kau dalam perut mak kau, dalam rahim tu? Mana kita tahu tak? Kira-kira lahir je lah maksudnya. Kan kita tak ada lagi. Betul? Jadi sebelum makhluk itu diciptakan oleh Allah, makhluk tu tiada. Bila tiada, tidak dilihat oleh Allah. Makhluk tu tidak dilihat oleh Allah kerana tiada. Faham baik-baik kata kunci dia. Allah melihat sesuatu yang ada. Faham kunci dia tu? Maksudnya yang tiada Allah lihat tak? Allah melihat sesuatu yang ada. Faham? Faham tak? Cekik orang penang dia. Faham? Allah melihat sesuatu yang ada. Faham?
Maksudnya yang tiada Allah tidak lihat. Bukan maksud buta. Faham tak? Kerana buta itu bermaksud bukan tak nampak. Buta bukan tak nampak. Buta ni tiada sifat pelihat. Itu buta. Tidak ada sifat pelihat baru panggil buta. Bukan dengan sebab tak nampak panggil buta. Sekarang ni bu, kau nampak tak mak ayah kau kat rumah? Buta lah kau. Dah kau tak nampak mak ayah kau? Buta tak? Nampak tak tu? Bukan bermaksud tak nampak tu bu. Faham tak bau? Faham. Telan korang. Bukan maksud tak nampak tu buta. Buta itu bermaksud tiada sifat pelihat. Tak ada sifat pelihat barulah buta. Ada sifat pelihat tak boleh panggil buta walaupun dia tidak melihat sesuatu. Sekarang ni kita tak nampak abang kita, kakak kita yang dekat rumah kita tak nampak. Adakah buta? Nampak tak ada? Jadi jangan keliru. InsyaAllah. Okey dah habis dah. Dah habis dah. Dah boleh dah. Dah boleh end live dah. Tanjizi hadis tak faham. Tanjizi hadis tak faham. Baik, kita ulang balik sikit lah. Tanjizi hadis. Okey, mula-mula fahamkan perkataan tanjizi. Tanjizi ni maknanya patut. Tanjizi makna tanjizi makna lulus. Dah jadi itu makna tanjizi. Tanjizi itu makna dah jadi, dah tertunai, dah. Dia beza dengan suluhi tadi. Suluhi dia belum berlaku. Dia cuma patut saja. Kita contoh tadi macam duit. Sekarang saya ada RM10. Saya RM10. Saya ada RM10. Mana RM10? Jap cari jap. Saya ada RM10. Bila saya ada RM10, saya ada kelayakan nak membeli. Patut tak saya beli? Boleh tak kalau saya nak beli barang? Sebab apa? Sebab saya ada kelayakan. Ada kelayakan untuk saya membeli, ada RM10. Faham tak tu? Saya dah beli ke belum? Belum. Jadi sekarang ni namanya patut saya membeli. Patut saya beli. Belum beli, patut membeli. Boleh kalau nak beli. Itu suluh. Contohnya saya pergi kedai Dak Abu, saya belilah roti canai RM10. Abu tebau baling, datang balik, siap RM10. Abu cakap, saya pun ambil roti canai, saya pun bagi dia RM10. Makna dah berlaku pembelian, dah tertunai pembelian. Bukan kata patut beli, dah beli dah. Faham? Bila dah beli namanya tanjizi. Itu beza suluhi dengan bila sebut suluhi, benda belum jadi, cuma patut sahaja. Bila sebut tanjizi, benda dah jadi. Simpan duit simpan duit nak beli kereta. Apa kau tahu RM10 kan tak boleh beli kereta RM10? Kau jangan main-main. Kedai RM2 tu berlambak kereta. Bentang-bentang pakai berpaya, pakai RM10, aku tawakan aku siap kau malang aku tak ada tangan kang. Sultan Brunei tadi pun aku pergi Brunei aku tahu. Alah, okey cukuplah. Cukup sekadar tu. Sahabat, jangan putus asa ngaji. Ngaji nanti bila kita jumpa benda susah dulu. Bila kita jumpa benda susah dulu. Nanti bila Allah buka akan pintu faham, dia punya kepuasan, dia punya seronok tu kau tak boleh cerita dengan orang. Tapi kalau kau mengaji hari ni terus faham je, tak lazat, tak seronok, macam mancing. Kau ingat senang dapat ikan Berapa ramai kawan-kawan kita kumpul yang dia up dalam YouTube tu waktu dia dapat ikan je. Waktu dia tak dapat ikan, dia tak keluar gambar. Faham? Waktu dapat ikan baru keluar gambar. Nak banding tak dapat ikan dengan dapat, tak dapat, banyak tak dapat daripada dapat. Dengan panasnya, dengan kena bebel dengan rumahnya, macam dia punya halangan dia tu, rintangan dia tu. Mendung lah, apa benda lah, kawan-kawan torture lah, kawan-kawan sindir lah, kawan-kawan apa.
Sabar, dia sabar. Bukan senang nak dapat, tapi bila dapat dia punya kepuasan tu, tak boleh nak cerita. Faham? Tapi kalau kau kutip pergi tepi pantai, kutip buat balik, ada tak orang pergi pasar belikan apa tu dia tersengih-sengih? Ada? Pergi pasar beli ikan, lepas tu dia ambil gambar. Ada? Belikan ikan caru sekilo. Ada? Bu. Sebab benda senang, kau ulu je kepala agung kau dapat. Kan? Jaranglah kita tengok orang beli ikan kerapu, ikan pari dekat pasar, dia ambil gambar bagi kat kawan-kawan. Ada? Mana ada? Tapi kalau yang mancing tadi tu pergi kumpau, balik rumah kena bebel, pergi lagi, besok balik kena bebel lagi. Kali dia dapat, dia punya seronok, Allah je lah yang tahu. Macam tu lah ngaji. Benda payah. Kau harungi, kau sabar, mental kau kuat, mental kau tak koyak. Tiba-tiba bila Allah bukakan pintu faham, kau punya rasa kepuasan tu kau tak boleh cerita dengan orang. Faham tak tu? Jadi sabarlah. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ni, Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada diri kita dan anak isteri kita sekaliannya, adik-beradik kita, saudara mara kita, sahabat andai kita, kenalan kita semua, ibu bapa kita tak terkecuali, ibu bapa mertua kita tak terkecuali, orang yang berbuat baik dengan kita dalam diam, orang yang selalu doakan kita, orang yang selalu bagi salam dengan kita, orang yang banyak tolong kita, yang banyak doakan kita, tak terkecuali semuanya. Tak termasuk juga orang yang tak senang dengan kita, yang dengki dengan kita, orang yang hasad dengan kita. Sekaliannya mudah-mudahan diberi taufik hidayah, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan orang hamba yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, mudah-mudahan jadi asbab Allah Ta'ala meredai kita semua. Jangan pernah berputus asa, jangan berpegang dengan diri sendiri, dengan yakin dengan diri sendiri, tetapi yakinlah kepada Allah yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Jangan pada diri kita sendiri kerana diri kita tak sempurna. Kita percaya kepada sesuatu yang tidak sempurna, kita akan jangan tanda-tanda orang berpegang pada dirinya sendiri, dia akan berputus asa. Kata dalam hikam tu, orang tanda-tanda orang yang berputus asa, yang berpegang dengan dirinya sendiri, bila dia tergelincir, bila dia gagal, dia tak akan bangun usaha dah. Itu tanda dia berpegang dengan di sini. Tapi kalau tanda seseorang itu berpegang, bergantung hatinya dengan Allah, jatuhlah 1000 kali pun dia tak akan mengalah. Dia tetap pun dengan Allah. Dia yakin Allah Ta'ala maha memberi apa yang dia nak, bila-bila masa yang Allah kehendak. Cuma Allah belum nak bagi lagi. Mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat kita ni yang tak baik ni, banyak dosa, banyak maksiat ni, suka dengan ilmu, duduk dalam majlis ilmu, nak lagi-lagi pun kita tahan juga. Mudah-mudahan dengan berkah kita suka majlis ilmu, mudah-mudahan dengan berkah hati seronok dengan majlis ilmu, Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita para alim ulama, wali-waliullah. Mudah-mudahan asbab kita seronok dengan ilmu. Mudah-mudahan nanti anak-anak cucu cicit kita yang soleh tu, yang solehah tu mendoakan kita. Faham tak tu? InsyaAllah mudah-mudahan dikabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik, moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi keberkahan dalam apa sahaja yang kalian usahakan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur yang berkah, diberi keluasan harta yang berkah, cari harta, cari rezeki niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bimbing zahir dan batin kita. Mudah-mudahan kita sekaliannya direzekikan oleh Allah husnul khatimah dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita semuanya, semua tidak terkecuali akan diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekadar itu. Salah silap, kekurangan, tak terang, tak nyata, tak jelas, la haula wala quwata illa billah, itu kelemahan saya. Jumpa lagi lah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana alimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi untuk kitab ni kita akan jumpa untuk kitab ni sambungan tadi tu hari Rabu malam
Khamis minggu depan lah, insya-Allah. Dah lagi yang makan. Pergi masak, kau nak masak apa? Kuih telur ke apa? Gigi. Dengan nasi dengan kicap ke? Sedap ke? Sebab tu Nabi suruh makan waktu lapar. Waktu lapar ni kau makan nasi semata pun sedap. Sungguh Dengar lapar bu, kau cari jumpa kerak nasi kau makan, sedap tak? Itulah hikmahnya. Kau punya rasa dulu. Ya ke bu, kau sini makan ayam kambing kerak nasi konon. Kerak nasi. Surau? Bila? Kak Asal masak? Asal masak dah lewat sedap dulu. InsyaAllah. Abu lagi makan bu. Tengok kalau tercicit nanti tengok rakaman. Sama Man. Boleh Man. Aku pun nak ni kat ni. Nak gerak dah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Ada zikir. Oh, ada zikir. Insya-Allah. Baik semua sahabat, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi insya-Allah. Betul. Hari Ahad pun ada. Hari Ahad akan datang ni, kitab ni baru muka surat 3-4 awal lagi. Boleh ikutlah nanti hari Ahad 9.30 pagi insya-Allah. Insya-Allah. Selamat rehat sahabat. Lewat dah ni pukul 12 dah. Selamat tidur, selamat rehat. Sebelum tidur ampun maafkan semua. Jangan ada dengki, jangan ada dendam. Maafkan semua, yang isteri maafkan suami, yang suami maafkan isteri, ibu bapa maafkan anak-anak. Kita latih diri kita. Tak apa, paksa je dulu. Paksa cakap kat mulut pun dulu tak apa. Ya Allah, aku ampunkan anak bini aku ampunkan suami aku, walaupun tak ada dalam hati kita. Latih dengan mulut dulu. Tanda-tanda kita nak mengampunkan tapi tak ada kekuatan. InsyaAllah nanti lama kelamaan Allah akan tolong kita. InsyaAllah. Sama-sama kasih. Jumpa lagi. Selamat rehat semua. Jumpa lagi insya-Allah. Moga panjang umur. Doakan saya. Jangan lupa doakan saya. Doakan anak isteri saya. Doakan ibu bapa saya. Doakan ahli keluarga saya dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Berkat kalian orang baik-baik, orang pilihan Allah jadi penuntut ilmu. Jadi saya nak tumpang berkat kalian. Tolong doakan ahli keluarga saya. Doakan ibu saya sihat. Doakan arwah ayah saya diberi nikmat kesenangan dalam alam barzah sana insya-Allah. Apa kau buat sini? Botol air? Insya-Allah. Jumpa lagi Saya nak in live dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa yang tanya nak mancing ni? Supian mana tanya nak mancing ni? Ributlah Supian. Hujan Supian. Nantilah.